Hello student, I am Anita Patil. Welcome to all in our online lecture. Today I will give you information about 11th standard textbook, environment education and water security. Dear students, the Maharashtra State Curriculum Framework 2010 SCF has been prepared in accordance to National Curriculum Framework 2005. The present book is organized according to teaching and learning approaches and materials based on SCF 2010. The Honorable Supreme Court has directed that environment education to be compulsory at all levels of education. Following the directives given by the SC, environment education has been decided to be a separate and compulsory subject at 11th and 12th standard. विद्यार्थी मित्रांनो, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यावर NCF 2005 वर आधारित राज्य अभ्यासक्रम आराखडा SCF 2010 तयार झाला आहे. हे पाठ्यपुस्तक SCF 2010 नुसार अध्यापन आणि अध्ययनाच्या दृष्टिकोनाला धरून संकलित करण्यात आले आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरण हा विषय शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर अनिवार्य असल्याचे आदेश दिले आहेत. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पर्यावरण शिक्षण म्हणजेच एन्व्हायरमेंट एज्युकेशन हा विषय इयत्ता 11वी आणि 12वीच्या सर्व स्तरांवर स्वतंत्र आणि अनिवार्य ठेवला आहे. महाराष्ट्र स्टेट हॅज प्रिपेअर्ड the book which include major concepts of environment. We shall encourage collaborative learning and group activities to facilitate peer learning. This textbook has been prepared for constructive approach and activity based teaching learning. The contents have been presented in a graded manner to facilitate knowledge building with the illustrations relevant to the content of the syllabus. The textbook highlights the measures for protection and care of the environment, conservation of biodiversity, natural resources and management of disasters. The topics are included to facilitate understanding of the sustainable development, the interactive processes of social, environmental and economic problems, and the ways and means to solve them are presented. म्हणजेच पहा, पाठ्यपुस्तक महाराष्ट्र राज्याने पाठ्यपुस्तकाची रचना अशी केली आहे की जेणेकरून सहअध्ययन आणि सामूहिक कृती सुलभ करण्यासाठी हे पाठ्यपुस्तक प्रोत्साहित करेल. रचनात्मक दृष्टिकोन आणि कृतींवर आधारित अध्यापन आणि अध्ययनासाठी हे पुस्तक तयार केले गेले आहे. सदर अभ्यासक्रम संबंधित चित्रांसह ज्ञान निर्मिती सुलभ करण्यासाठी वर्गीकृत पद्धतीने तयार केला आहे. पर्यावरणाचे संवर्धन आणि काळजी, जैवविविधता, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन आणि आपत्ती व्यवस्थापन यासाठी हे पाठ्यपुस्तक ठळक मुद्दे मांडत आहे. या पुस्तकातील विषय अशा रीतीने मांडले आहेत की ज्यामुळे शाश्वत विकासाची संकल्पना विद्यार्थ्यांना कळून येईल. आजच्या जगातील पर्यावरणविषयक सामाजिक व आर्थिक समस्या एकमेकांमध्ये गुंतलेल्या आहेत आणि त्या सोडवण्यासाठीची साधने व निरनिराळे मार्ग यांचाही समावेश या पाठ्यपुस्तकात केलेला आहे. This textbook also consider appropriate environmental case studies related to various topics in the book. The teachers are encouraged to emphasize these views and try to apply it during transition of the syllabus.
The curriculum emphasizes students' activities as the main vehicle of learning. At the higher secondary stage, to ensure the continuation of protective action towards the environment, the core course is considered compulsory course in a project and seminar and journals based evaluation mode. म्हणजेच पहा, या पाठ्यपुस्तकामध्ये पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून योग्य पर्यावरणविषयक घटनांचा विचार केला आहे. शिक्षकांना या घटनांवर भर देण्यासाठी प्रोत्साहित केले आहे आणि अभ्यासक्रमाच्या वर्ग अध्यापनादरम्यान ते लागू करण्याचा प्रयत्न आहे. उपयुक्त शिक्षण पद्धतीवर भर देत म्हणजेच वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून अभ्यासक्रमाची निर्मिती केली आहे. उच्च माध्यमिक स्तरांवर पर्यावरणासाठी सातत्याने कृती सुरू ठेवून प्रकल्प आणि सेमिनार जर्नल यावर आधारित स्वतंत्र मूल्यमापनाद्वारे अनिवार्य अभ्यासक्रम बनवला आहे. Such approach will help in understanding of practical environmental issues and will also enhance student motivation and contribution towards solving current problems. Different examples, activities and project work suggested in the textbook provide exposure to the practical environmental issues. The project-based learning would ensure learning to bring forth good, sensitive, rational citizens. A careful planning and preparation can lead to successful implementation of this approach. Expert views and suggestions are included in this book. Hope that the content of this book will help students and teachers understand and act upon responsibility towards environment. हे पहा, अशा दृष्टिकोनामुळे म्हणजेच कोणत्या दृष्टिकोनामुळे मी मगाशीच सांगितलं की उच्च माध्यमिक स्तरावर पर्यावरणासाठी सातत्याने कृती सुरू ठेवून व्यावहारिक पर्यावरणाच्या समस्या जाणून घेण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आजच्या जगातील या समस्या सोडवण्यासाठी सहभागी होऊन पुढाकार घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल. व्यावहारिक पर्यावरणविषयक समस्यांवर आधारित व विद्यार्थ्यांच्या आसपासच्या परिसराशी थेट संपर्क प्रदान करण्यासाठी या पाठ्यपुस्तकामध्ये उदाहरणादाखल विविध कृती आणि प्रकल्प सुचवले आहेत. कृतीयुक्त शिक्षण हे प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करेल, ज्यामुळे उत्कृष्ट, संवेदनशील, तर्कसंगत नागरिक निर्माण होतील. काळजीपूर्वक नियोजन आणि अंमलबजावणी हा दृष्टिकोन यशस्वी होऊ शकतो. या पाठ्यपुस्तकात तज्ज्ञांचे मत आणि सूचनांचा समावेश केलेला आहे. अशी अपेक्षा आहे की पाठ्यपुस्तकातील घटक विद्यार्थ्यांना समजून घेण्यास आणि त्यावर कृती करण्यास निश्चित मदत करणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, ही झाली आपल्या पाठ्यपुस्तकाची प्रस्तावना म्हणजे थोडक्यात ओळख. यानंतर आपण या पाठ्यपुस्तकामध्ये कोणकोणत्या चॅप्टरचा समावेश केलेला आहे हे पाहूया. या पाठ्यपुस्तकामध्ये 5 चॅप्टरचा समावेश केलेला आहे. त्यामध्ये फर्स्ट चॅप्टर इज एन्व्हायरमेंट अँड सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, सेकंड चॅप्टर इज इकोसिस्टीम, देन थर्ड चॅप्टर इज बायोडायव्हर्सिटी, फोर्थ चॅप्टर इज नॅचरल रिसोर्सेस, देन फिफ्थ चॅप्टर इज डिझास्टर. म्हणजेच पहिला चॅप्टर आहे तो म्हणजे पर्यावरण आणि शाश्वत विकास. दुसरं प्रकरण आहे परिसंस्था. तिसरं प्रकरण आहे जैवविविधता. नंतर चौथं प्रकरण आहे नैसर्गिक संसाधने. पाचवं प्रकरण आहे आपत्ती. अशा प्रकारे आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये 5 प्रकरणांचा समावेश केलेला आहे. वर्षभरामध्ये या 5 प्रकरणांचा आपण अभ्यास करणार आहोत. वेगवेगळ्या पर्यावरणाच्या कृतींचा अभ्यास करून त्याची अंमलबजावणी आपण आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये करणार आहोत, जेणेकरून पर्यावरण संवर्धन हे आपण छोट्या छोट्या आपल्या कृतींमधून करणार आहे.
विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या लेक्चरला आपण इथंच थांबूया. आपल्या पाठ्यपुस्तकाची म्हणजेच पर्यावरण आणि जलसुरक्षा याची थोडक्यात ओळख करून दिलेली आहे. धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो. घरी राहा, सुरक्षित राहा, आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्या. थँक यू व्हेरी मच.